Good morning, everyone. It is an honor to stand before you today as we celebrate International Day of Forest, a day dedicated to recognizing the vital role that forests play in our lives and our planet. This day serves as a reminder that forests are not just collection of trees, but lungs of our earth, providing us with clean air, fresh water, and a home for countless species. Forests support biodiversity, regulate climate, and sustain millions of people worldwide. Yet, despite their importance, they continue to face threats from deforestation, climate change, and unsustainable practices. It is up to us, government, organizations, and individuals to take action, promote conservation, and ensure that future generation can enjoy the many benefits that forests provide us. This gives me absolute pleasure to welcome a very special guest today, Mr. Anuj Khare, passionate conservationist, educator, and true champion of wildlife. I call upon our HOD, Sir Keshav Sathya, to felicitate our guest today. I'd like to call HOD sir to please come on the podium and say a few words to the students. Thank you, Kimia. Today it's International Forest Day. It's a 13th International Forest Day. It started in 2013 and UNESCO started this day. This day's theme for this year is food and forest. So creation of food in forest and overall food for mankind. So I think it has a very holistic approach for this program. I had good opportunity to visit forest as a television producer. I had been at Navegaban, Nagdhira. I prepared documentary on that. I also made documentary at Dajipur, Sagareshwar. I would like to tell you an anecdote of Dajipur. I visited there thrice because 2 times I never met any bison. And this is the speciality of this type of program, because when you go to the forest as a photographer or the director, the animals are not your artist. Whenever you want, they come. It would never happen. So you must have a patience, and you must be meticulously observing their lifestyle, when they comes for water, when they goes away, what is the right time to have a shooting and something like that. Still we won't get it. But 3rd time we got it and we made a documentary on that. I think wildlife is nothing but an experience. Unless you have an experience, I have seen one advertisement commercial of, I think, Mahindra Jeep. You must see that. In that Mahindra Jeep advertisement, 4 or 5 people are going in a jeep in a forest trail, and actually tiger comes and stand on the bonnet of the jeep. And there they say that experience is the most valuable currency. I think with that most valuable currency, Anuj Khare is with us, and he will tell us many more things about jungle, about the media, about the photography, and many more things. So I welcome and ask Kimia to talk about, give his introduction. Thank you. I would like to introduce our special guest today, Anuj Khare sir. With 20 years of experience in the field of wildlife education and tourism, Anuj sir's contribution go beyond education, and he has appointed as an honorary wildlife warden for Pune district by Forest Department, has served as a member of Maharashtra State Wildlife Advisory Board, and is currently a member of Governing Council of Maharashtra Eco-Tourism Development Board. His effort has been instrumental in training forest guides across Maharashtra and Madhya Pradesh, ensuring that ecotourism is not just sustainable but also enriching for visitors and locals alike. Through his trust, Anuj sir has actively conducted wildlife awareness program in form of slideshows, film festivals, and nature trails, inspiring countless individuals to appreciate and protect our natural heritage. Additionally, his insightful
Articles and columns in newspaper and social media continue to spark important conversation around wildlife conservation. We are truly honored to have Anuj sir today with us. His wealth of knowledge and experience will undoubtedly leave us inspired and motivate to do our part in protecting nature. Please, sir, come on the podium and please enlighten us with your experience in forest. Conservation and conversation. Yeah. You got. So there is one very interesting saying: conservation without funds is just a conversation. So first of all, at the outset, I would like to thank HOD sir and the entire team for calling me. I'm going to talk in all the 3 languages. So a long introduction was given, and I had been to a place called Sinhgarh. You must have known this place, obviously. So every year, a lot of migratory birds, they come somewhere in October. They are there till March end. Their return journey starts. So me and my mitra Kiran Purandare, we used to go there. We had a small hide, and hide madhe basun we used to observe birds. So while we were observing birds, there was a lady who was keen on observing us. And she used to think, yaar ये लोग सुबह जल्दी आते, क्या करते बैठ के अंदर मालूम नहीं. So 5 or 6 days she was observing us. Then she came to us. She asked कि आप अंदर बैठ के क्या कर रहे हो? So we said कि we are observing a bird called grey-headed canary flycatcher, which is a bird which migrates all the way from Himalayas. It is here till March end. It starts its return journey. So she said, my grandson is very much interested in all such stuff. So can I just introduce them to you? I said, yeah, please go ahead. Kitna interesting hai baga. So she said that we work in the company of birds. That was the introduction given by that old lady. So आम्हाला असं वाटलं अरे MBA याला काय अर्थ नाही, ही खरी ओळख आहे. आणि तेव्हापासून आम्हाला थोडं निसर्गामध्ये काय बघायचं, निसर्ग वेगवेगळ्या प्रकारचे इंडिकेशन्स देत असतो. So lot of these wild animals, wild birds, they act as litmus paper, and it indicates about the current scenario of that area. So for example, there is a bird called blackwing stilt. If you see those birds, it's an indicator of polluted water. आणि आपल्याला कळतं अरे इथे पोल्युशन लेवल खूप हाय आहे. किंवा जंगलामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला जंगलांमध्ये व्हाईट पॅचेस दिसतात. सो दॅट इज नोन एज लायकेन. सो लायकेन इज अ इंडिकेटर ऑफ नॉन पोल्युटेड एरिया. सो अशा कितीतरी वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत की ज्याच्यामधनं असं लक्षात आलं अरे हे तर खूप छान आहे आणि दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. फार काय कोणी घाबरत नाही त्याला. पण वेन दे आर इन पॅक्स, ऑब्व्हियसली टायगर ऑल्सो keeps distance from that pack. So असे सगळे प्रिन्सिपल्स घेत असं लक्षात आलं अरे वाईल्ड लाईफ इज व्हेरी इंटरेस्टिंग आणि दिस इज हाऊ माय ओव्हरऑल जर्नी स्टार्टेड. आय एम जस्ट गोइंग टू रन थ्रू अ स्मॉल स्लाइड शो आणि त्याच्यामध्ये काय काय गमती जमती असतात. सो ॲज सर राईटली मेन्शन, वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी is basically, if you understand the subject, then only you can become a good photographer. You need to understand the behavior of the animal or the bird. There are no retakes. For example, आत्ता सरने सांगितलं की अरे याच्यामध्येच तुम्हाला थांबायचं आहे. हे जंगलात शक्य नसतं कारण जंगलामध्ये तो ॲनिमल कुठेही दिसू शकतो. and he's rightly mentioned की there is no guarantee. So for example, one of my friend, he was field director. He was heading a project Tiger. He was there for 4 years. So after 4 years, somebody asked him, यार आप तो 4 बरस वहाँ पे थे, तो कितने टाइगर्स देखे? He said, यार कुछ नहीं देखा. लास्ट दिन में हमारा सेंड ऑफ था, तो उस समय बाहर निकलते समय टाइगर की पूंछ देखी. सो असं पण लक असू शकतं. हा फार एक इंटरेस्टिंग फोटो आहे. मेल बारासिंगा आहे. सो हॅव यू हर्ड कान्हा? So what is the speciality of Kanha tiger reserve? Tigers. So unfortunately, Kanha has an equation. Kanha is equal to tigers, but it is not so. So Kanha is a success story for a good population of Barasinga. So that was endemic to that area. त्याचं पॉप्युलेशन खूप कमी गेलं होतं. वेगवेगळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या मदतीने तिथे वेगवेगळे उपाययोजना केल्या, ग्रासलँड्स डेव्हलप केले आणि फायनली नाव वी हॅव अ व्हेरी हेल्दी पॉप्युलेशन ऑफ बारासिंगा. नाव इनफॅक्ट वी आर सेंडिंग बारासिंगा टू अदर पार्क्स ऑल्सो. सो दॅट्स द ओरिजिनल सक्सेस स्टोरी. सो कान्हा इज बेसिकली नोन फॉर दिस स्पीशी आणि ऑब्व्हियसली सिन्स इट्स अ टायगर रिझर्व, टायगर पण मोठ्या प्रमाणात आहे. पण याला ड्रेसिंग्स म्हणतात.
सो हे मेल सगळे ड्रेस करतात फिमेलला इम्प्रेस करण्यासाठी. हां, सो वेन यू टॉक अबाउट ग्रूमिंग, नॉर्मली ग्रूमिंगबद्दल शिकवलं जातं, तर ग्रूमिंग हे प्राण्यांमध्ये पण असतं. सो मस्तपैकी तो ड्रेस करून फिमेल्सच्या आजूबाजूला धावत असतो, तो बेसिकली लाईन मारणं चालू आहे याच्यामध्ये. आणि अशा खूप गमती जमती तुम्हाला जंगलात पाहायला मिळतात. वी आर जस्ट गोइंग टू रन थ्रू अ स्लाइड शो की ज्याच्यामध्ये आपल्याला फॉरेस्टमध्ये काय काय दिसतं. नॉर्मली whenever anyone talks about forest, he always talks about tigers, which is a very unfortunate thing. So apart from tigers, there are various facets of wildlife. So एखादी मुंगी जी असते तर तिचं पण इकॉलॉजिकल इम्पॉर्टन्स तेवढंच असतं जेवढं वाघाचं आहे. पण अनफॉर्च्युनेटली वाघाबद्दल जास्त बोललं जातं, मुंग्यांबद्दल फारसं बोललं जात नाही. पण तुम्हाला गंमत मिळते का की मुंग्या जेवढ्या बाहेर दिसतात ना आपल्याला, त्या सगळ्या फिमेल्स आहेत. किती इंटरेस्टिंग आहे, मेल्स कधी बाहेर पडत नाहीत. आता आपण कधी याचा अभ्यासच केला नसतो. तर फिमेल्स दे रिअली वर्क हार्ड. बाहेरच्या बाजूला येणं, त्यांना एनिमीज खूप असतात. तर एक आपली मैत्रीण आहे, शी इज वर्किंग ऑन अ स्मॉल अँड कॉल्ड डायकामा. सो पुण्यात पण अजून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे, ती मुंगीपासून हत्तीपर्यंत काम करणारे लोक आहेत. सो डायव्हर्सिटी ऑफ पीपल ऑल्सो वर्किंग ऑन व्हेरियस फॅसेट्स ऑफ वाईल्ड लाईफ, यू विल गेट इट इन पुणे. नेक्स्ट प्लीज. जंगल म्हटल्यानंतर काय येतं डोळ्यासमोर. सो वेन एव्हर यू टॉक अबाउट फॉरेस्ट, आपल्या डोळ्यासमोर हिरवगार जंगल येतं. पण अपार्ट फ्रॉम दॅट देर आर व्हेरियस types of forest, especially in India. So for example, if you go to South India, the forest type is evergreen forest. Then there are few areas where you get dry deciduous forest. For example, all the national parks, wildlife sanctuaries in Vidarbha are dry deciduous. So what do you mean by dry deciduous? उन्हाळ्यात गेल्यानंतर जंगल वाळलेलं असतं, सगळ्याची पानझड झालेली असते. आणि पानझड झाल्यानंतर जंगल मोकळं दिसतं. टेम्परेचर आत्ता जर का गेलात तर 43 डिग्रीज आत्ता आहे विदर्भामध्ये. इफ यू गो इन मे द टेम्परेचर रीचेस अप्रॉक्सिमेटली 49 डिग्रीज. आणि दॅट इज द राईट टाइम टू ऑब्झर्व द ॲनिमल्स. वाय? दे कम फॉर वॉटर. सो आपल्याला असं वाटतं अरे वाघ दिसतोय, वाघ दिसतोय. एकदा वाघ दिसला की ती गरमी बिरमी काही लक्षात येत नाही. इट्स फन. नुसतं वाघच नाही तर त्या पाणवठ्यावर छोट्या छोट्या हनी बीज पण आलेले असतात. छोटे छोटे बर्ड्स आलेले असतात. हे सगळं बघण्यात मजा असते. जस्ट इमॅजिन 48 डिग्रीज 49 डिग्रीज मध्ये यू आर सिटिंग इन ओपन जिप्सी अँड यू आर वॉचिंग अ टायगर सिटिंग इन वॉटर. बेसिकली टायगर इट कम्स फ्रॉम अ कूलर रिजन. सो त्याला माणसांसारखे आपल्याला खूप उकळायला लागलं की घाम येतो. सो त्याची एक्स्ट्रा हीट कशी बाहेर पडते तर तो पाण्यात जाऊन बसतो, त्याला थर्मोरेग्युलेशन म्हणतात. आणि तोंडातनं त्याची हीट बाहेर पडते. सो इंग्लिशमध्ये एक फार इंटरेस्टिंग म्हण आहे, नो गेम्स विदाउट पेन्स. सो त्याच्यामुळे इतकं छान वाईल्ड लाईफ बघायचं असेल तर इतक्या उकड्यातच जायला लागतं. सो हे भीमाशंकरचं अभयारण्य आहे, विच इज व्हेरी क्लोज, हार्डली 4 hours जर्नी फ्रॉम पुणे. दिस एरिया इज फेमस फॉर द स्टेट ॲनिमल विच इज नोन ॲज शेक्रू और द इंडियन जायंट स्क्विरल. जायंट स्क्विरल नॉर्मली बिल्ड्स 4 नेस्ट. सो तिथे जंगलात सेन्सस घेतात. तुम्हाला माहिती आहे आपल्याकडे ह्युमन पॉप्युलेशनचा सेन्सस कसं घेतात, घरोघरी जातात. हे वाईल्ड लाईफमध्ये शक्य आहे का? नाही. मग कसं करतात तर याचं फार इंटरेस्ट. जस्ट काउंट नंबर ऑफ नेस्ट आणि दे डिवायडेड बाय 4. कारण एक स्क्विरल ही नॉर्मली 4 घरटी बांधते. द अदर नेस्ट इज नोन एज अल्टरनेटिव्ह नेस्ट. सो खूप मजा असते जंगलांमध्ये. आपण डोकून बघू काय काय दिसते. नेक्स्ट if you talk about Maharashtra, we have got more than 52 wildlife sanctuaries, 6 tiger reserves and 27 conservation reserves. तर तुम्ही थोडं वेस्टर्न एरियात गेलात तर तिथे एव्हरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एव्हरग्रीन फॉरेस्ट प्रकारची जंगलं दिसतील. तुम्ही थोडं जर का ईस्टर्न साईडला गेलात तर तुम्हाला ड्राय डेसिडियस किंवा ओपन ग्रासलँड्स दिसतील. सो इव्हन ग्रासलँड्स इट इज अ टाईप ऑफ फॉरेस्ट. पण अनफॉर्च्युनेटली काही दिसत नाही आपल्याला, म्हणून वी टर्म इट ॲज अ वेस्टलँड. पण इट इज नॉट सो. कारण तिथे खूप मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला डायव्हर्सिटी पाहायला मिळते. वेगवेगळे बर्ड्स दिसतात, मॅमल्स दिसतात. सो जंगलांमध्ये टायगर दिसतो, माळरानांवर काय दिसतं. So if you go to areas like Saswad or maybe somewhere around Sholapur district, so you will see a very interesting animal called wolf. लांडगा. सो लांडगा आपण शाळेत गोष्टीत फक्त वाचलेला असतो, पण दिसतो कसा, तो काय शिकार करतो. सो वी फाउंड अ व्हेरी इंटरेस्टिंग डॉक्युमेंट. वन पर्सन कॉल्ड गुंथर, he has documented wolves in 1929 in Saswad area. आणि शेफर्ड्स बरोबर ते कसे फिरतात तर याचा सगळ्याचा मॅप त्यांनी त्या काळामध्ये मॅप करून ठेवलाय, विच इज समथिंग व्हेरी इंटरेस्टिंग. सो याच्यामध्ये 52 सँक्च्युरीज आहेत. प्रत्येक सँक्च्युरीची मजा आहे. फॉर एक्झाम्पल इफ यू गो टू अ प्लेस कॉल्ड मयुरेश्वर विच इज हार्डली 60-65 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे, दॅट एरिया यू विल सी द इंडियन गॅझल. इंडियन गॅझल म्हणल्यानंतर त्याला चिंकारा म्हणतात. आणि तुम्हाला नाव घेत नाही, पण एक ऍक्टर होता ज्याने त्याची शिकार केली, ज्याच्यामुळे तो जास्ती लोकांपर्यंत पोहोचला. बिष्णोई लोकांनी त्याला पकडला. If you go to a place called Rehkuri, again 125 kilometers from Pune, you will see a very interesting antelope called black buck.
त्याला काळवीट म्हणतात किंवा कृष्णमृग म्हणतात. इफ यू गो टू भीमाशंकर, दॅट स्पेसिफिक एरिया इज फेमस फॉर स्क्विरल्स, जायंट स्क्विरल्स. इफ यू गो टू राधानगरी विच इज नियर कोल्हापूर, दॅट एरिया इज फेमस फॉर इंडियन गॉर विच इज मिस्टेकनली कॉल्ड ॲज इंडियन बायसन्स. बायसन्स भारतात मिळत नाहीत. इंडियन गॉर वजन किती, फक्त 1000 किलो, खूप झालं 1000 किलो, 1 टन. नेक्स्ट, आत्ता जर का जंगलात गेला, सो इफ यू visit any of the forest in Central Indian landscape, you will see such kind of scenario. Entire forest is dry. पाणी जे आहे, नॅचरल वॉटर रिसोर्सेस श्रिंक होतात कारण इव्हॅपोरेशन रेट इज क्वाईट हाय. टेम्परेचर इज 43 डिग्रीज ॲज ऑफ नाव. फर्दर टिल मे इट विल रीच 49 डिग्रीज. पण याच्या आजूबाजूला खूप मोठ्या प्रमाणात वाईल्ड लाईफ कॉन्सन्ट्रेट होते आणि पाणी हे खूप महत्त्वाचं असतं वाईल्ड लाईफसाठी. सो एनी टायगर रिझर्व बेसिकली हॅव गुड अमाऊंट ऑफ वॉटर बॉडीज, maybe some natural, some artificial. Natural water resources, as I mentioned, they shrink due to high evaporation rate. So जिथे जिथे पाणी कमी पडतं, if there is a scarcity, obviously forest department builds artificial water holes आणि water holes वर तुम्हाला प्राणी पक्षी पाहायला मिळतात. वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफीला अशा हाईट्स किंवा अशा प्लेसेसमध्ये लोक जाऊन बसतात आणि मग तिथे तुम्हाला ती वाईल्ड लाईफ बघता येते. सर मगाशी बोलताना म्हणले की 2 वेळा ते जाऊन आले राधानगरीला आणि यू आर नॉट एबल टू सी इंडियन गॉर और what we call Indian bison. Third time you went, you were able to see. So I will quote one example. There was a filmmaker called Chief Houseman. He was making a film on a tigress called Lakshmi in Kanha National Park. So it took 9 years to film that tigress, and out of the footage, a 45 minutes film was made. And unfortunately, before the film was edited, Chief Houseman died. So just imagine किती कष्ट असतात. फिल्म पूर्ण होण्याच्या आधी तो माणूस मेला. He was not able to see his own film. इतकं कष्ट असतात. There is a person called Nalla Muthu, Subha Nalla Muthu. He has made a film on Machli. It's available on National Geographic. So that film he took 9 years, and out of the overall footage he could make a story of 45 minutes. That's it. So किती कष्ट असतात बघा. फोटोग्राफी खूप अवघड असतं. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज पेशन्स आणि दुसरं यू नीड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ दॅट सब्जेक्ट. मग तो ॲनिमल असेल, बर्ड असेल, देन ओनली यू कॅन मेक अ गुड फिल्म. नेक्स्ट, इफ यू गो टू साऊथ इंडिया, देर इज अ डिफरंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट टाइप. दिस इज नोन एज शोला. सो इट्स बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ ग्रासलँड्स अँड स्टंटेड एव्हरग्रीन फॉरेस्ट. हे बरोबर व्हॅलीजमध्ये अडकलेलं छोटं एव्हरग्रीन फॉरेस्ट असतं. अत्यंत सुंदर असा लँडस्केप आहे. सो इफ यू गो टू तामिळनाडू, केरला, कर्नाटका, यू कॅन सी सच काइंड ऑफ फॉरेस्ट. याच्यामध्ये मेगा डायव्हर्सिटी, मोठे जनावर दिसत नाहीत, छोटी छोटी जनावर दिसतात. जंगलात गेल्यानंतर राहतात कुठे? सो लोकांना प्रश्न असतो. पूर्वी लोकांना वाटायचं जंगलात राहतो म्हणजे झाडावर राहतो का काय. सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे गेस्ट हाऊस आहेत, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने टेंटेड अकोमोडेशन केलं आहे. सम फॉरेस्ट गेस्ट हाऊस आर रिअली गुड अँड क्लीन. याचा रंग बघा किती छान केलाय, कॅमोफ्लेजिंग केलाय. सो वेन एव्हर इवन यू डिझाईन अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेस्ट हाऊस, सो आम्ही मुद्दामून तिकडच्या आर्किटेक्ट्सना पण सांगतो हू वर्क ऑन दीज प्रोजेक्ट्स की ॲस्थेटिकली ते असे पाहिजेत की जे इझिली कॅमोफ्लेज होतील. इट शुड नॉट बी कलर्ड विथ ब्राईट कलर्स. नेक्स्ट, किती छान केलं बघा. संध्याकाळच्या वेळेला बसून डिस्कशन हॅट. नेक्स्ट, आणि काही काही ठिकाणी यू हॅव टेंटेड अकोमोडेशन. So if you go to Karnataka especially, any of the forest, you can get a tented accommodation. So now again tented accommodation has to be a little bit above the ground. जर का एकदम जमिनीवर असेल टेंट काय होईल? काही घुसू शकेल आतमध्ये. नेक्स्ट, आणि हिवाळ्यामध्ये गेला, पावसात गेला की तेच जंगल कसं बदलतं बघा. दिस इज अ टायगर रिझर्व कॉल्ड नागझिरा. So every forest, since it's a forest day, every forest has got an interesting name. नागझिरा याचा अर्थ माहिती आहे कोणाला सांगता येईल? What do you mean by नागझिरा? So I asked someone who had been to Nagzira, asked him, yeah, you had been to Nagzira, why it is named as Nagzira? तर तो मला म्हणायला लागला तिथे खूप नाग होते म्हणून सगळ्या थापा असतात. सो नाग इज अ संस्कृत वर्ड फॉर एलिफंट्स. सो एके काळात मोठ्या प्रमाणात हत्ती होते आणि झरे म्हणजे पाणी. सो गोंदिया आणि भंडारा डिस्ट्रिक्ट दे आर नोन ॲज लेक डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. अप्रॉक्सिमेटली 40,000 लेक्स हॅव बीन रेकॉर्डेड, गॅझेटरमध्ये रेकॉर्ड आहे. सो अशी एरिया ज्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात एलिफंट्स आहेत, त्याच्यावर नाव पडलं नागझिरा. फार इंटरेस्टिंग जंगल आहे. नेक्स्ट, वरनं त्याचा एक बर्ड्स आय व्ह्यू घेतलाय. उन्हाळ्यामध्ये पाणी कमी जातं आणि मग तुम्हाला साईडला वाईल्ड लाईफ पाहायला मिळते. दिस इज अ VIP बंगलो विच इज नोन ॲज नीलय. सो नीलयच्या आजूबाजूला पण तुम्हाला वाईल्ड लाईफ पाहायला मिळते. नेक्स्ट, संध्याकाळी इथे बसलो
की आजूबाजूला ना फ्लाइंग स्क्विरल्स. सो मी म्हटलं तसं जंगलामध्ये टायगर इज अ बोनस, दिसला तर दिसेल, पण बाकी कितीतरी गोष्टी आहेत. सो दॅट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग रोडंट, म्हणजे स्क्विरल, तर ती ग्लाइड करते. सो ॲक्च्युली अगेन इट इज मिस्टेकन ॲज अ फ्लाइंग स्क्विरल, इट इज अ ग्लायडिंग स्क्विरल. ग्लायडिंग स्क्विरल म्हणजे वरच्या अल्टिट्यूडपासून खालच्या लोअर अल्टिट्यूडला ती ग्लाइड करू शकते. तर इट कॅनॉट फ्लाय अपवर्ड्स. सो अशा फ्लाइंग स्क्विरल संध्याकाळच्या तुम्हाला इथे पाहायला मिळतात. नेक्स्ट, this is something very interesting. So there is a tiger reserve called Sahyadri Tiger Reserve, which is a Koyna Tiger Reserve किंवा Koyna is a part of that. So इथे आतमध्ये कुठेही रस्ते नाही आहेत. दिसतात का कुठे रस्ते? नाही. तर इथे जंगलात फिरायचं असेल तर तुम्हाला बोटीने जायला लागतं. आणि याला गमतीमध्ये ना आम्ही हायवे म्हणतो, तो पाण्यातला हायवे. आणि प्रत्येक आतमध्ये छोटी छोटी खोरी आहेत. तर इफ यू एंटर वन व्हॅली, आतमध्ये परत छोट्या छोट्या खोरी. त्याला गमतीमध्ये आम्ही म्हणतो इंडियाज आन्सर टू अमेझॉन. कारण जसं आपण अमेझॉन पिक्चरमध्ये बघत असतो, एक्झॅक्टली तसंच इथे आहे. नेक्स्ट, हे बघा कसं आहे आतमध्ये. आणि इथे बोट लावायची आणि तुम्हाला चालत फिरायला लागतं. दिस जंगल इज नोन ॲज टॉकेटिव्ह जंगल. हां, याचं कारण असं की तुम्ही दुपार, सकाळ, संध्याकाळ, समर, विंटर, रेनी सीझनमध्ये गेलात तर दिस इज एव्हरग्रीन फॉरेस्ट. त्याच्यामुळे जंगलाच्या वरच्या हिरवेपणात काहीच फरक पडत नाही. ॲनिमल्स, बर्ड्स आर नॉट एबल टू सी इच अदर. सो द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन इज टू बी वोकल. तर म्हणून तुम्ही कुठल्याही वेळेला गेला तर जंगलामध्ये प्राण्यांचे आवाज येत असतात, पक्ष्यांचे आवाज येत असतात. तर खूप इंटरेस्टिंग रेलचेल या जंगलामध्ये चालू असते. नेक्स्ट, रस्ते काढलेत काही काही लोकांनी. आणि मग हळूहळू डेव्हलपमेंट जशी यायला लागली तसं तसं जंगल जे होतं ते हळूहळू वी आर पुशिंग दॅट जंगल इनसाइड. आणि बाकीची सगळी एरिया वी आर कन्व्हर्टिंग इट इन टू अ लँडस्केप वेअर विलेजेस, टाउनशिप्स या हळूहळू यायला लागलेल्या आहेत. नेक्स्ट, हे बघा, हे पूर्वी सगळं फॉरेस्ट होतं. सो दिस इज अ प्लेस कॉल्ड पिटेझरी. इट्स अ स्मॉल विलेज adjacent to a tiger reserve called Nagzira. So इथे तुम्हाला लँडस्केप डिफरन्स जाणवेल. हेच फॉरेस्ट इथे होतं, आता हे सगळं फार्मलँड झालंय. सो ऑब्व्हियसली काय होईल, आता जंगलातलं प्रेशर अजून वाढत जातं आणि या सगळ्या लोकांना लागणार फ्युएल वूड इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम द adjoining forest. So people are going to enter on the left hand side. They are going to cut down the trees. So हे कमी व्हावं म्हणून गव्हर्नमेंटने इको टुरिझम चालू केलं. हॅव यू हर्ड दिस वर्ड इको टुरिझम? People keep on talking about wildlife tourism. So ecotourism is basically it's a tourism with a low impact. And it has got three principles. One is basically a tourism which helps in earning livelihood to the locals. So आतमध्ये लोक जंगलात वाघ बघायला जाणार आहेत फॉर एक्झाम्पल, तर लोकल गाईड, लोकल जिप्सी ड्रायव्हर, हे सगळ्यांना इन्कम त्या टुरिझम मधून मिळणार आहे लोकल लोकांना. दुसरं एज्युकेशन, आत गेल्यानंतर जंगलाबद्दल कोणीतरी सांगायला पाहिजे. सो वी हॅव गाईड्स, वी हॅव नॅचरलिस्ट. सो ते एज्युकेशन दिलं जातं. आणि थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल की कॉन्झर्वेशन, म्हणजे लोक जंगलात जायच्या ऐवजी जे त्यांना इन्कम मिळतंय त्यातनं गॅस कनेक्शन इथे आता आलेलं आहे. सो इनडायरेक्टली द प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट इज रिड्युस्ड बिकॉज ऑफ इको टुरिझम. नेक्स्ट, हे किती इंटरेस्टिंग आयलंड आहे बघा. आजूबाजूला काही नाही आहे आणि मध्ये फक्त दोन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचं कुटी आहे. सो हे का दाखवतोय, द फॉरेस्ट लाईफ इज व्हेरी टफ. सो वी हॅव पीपल हू स्टे इनसाइड द फॉरेस्ट. दे हॅव अ टार्गेट ऑफ वॉकिंग 7 to 8 kilometers per day. They have a small app which is known as M-Stripes. So M-Stripes मध्ये they need to walk, they need to basically do patrolling and that is on foot patrolling. नॉर्मली आपण वाघ बघतो, जिप्सीतनं बघतो, तर ते खूप वेगळं असतं. हे जिप्सी सोडून तुम्हाला चालत जावं लागतं. बऱ्याच वेळेला टायगर समोर बसला असतो. लास्ट इयर अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट झाला. देर वॉज अ लेडी गार्ड कॉल्ड स्वाती डुमणे आणि शी वॉज डुईंग पेट्रोलिंग. अनफॉर्च्युनेटली शी वॉज किल्ड बाय टायगर्स कॉल्ड माया आणि तिची बिचारी 3 वर्षाची मुलगी होती. पण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे लोक पेट्रोलिंग डे इन डे आउट करत असतात. पण आपण जेव्हा टुरिझम बघत असतो तेव्हा आपल्याला हा दुसरा अँगल माहिती नसतो की कितीतरी कष्टातनं लोक काम करतात. देर इज नो रेंज आहे. सो इथे कुठे व्हिडिओ चालणार नाहीत, तुमचे रील्स बघता येणार नाहीत. कम्युनिकेशन इज अ बिग ट्रबल. कोणाच्या घरात काही प्रॉब्लेम आला तर त्यांना इथे कम्युनिकेट करता येत नाही. अनफॉर्च्युनेटली इफ समबडी इज ही गेट्स अ स्नेक बाईट, मेडिकल इमर्जन्सी, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू हँडल. कारण हे धरणापासून आतमध्ये जवळजवळ 1.5-2 तासावर आहे. सो जस्ट इमॅजिन इफ सम स्नेक बाईट्स, तर त्याला जर का बोट अवेलेबल असेल तर तो पटकन जाऊ शकतो, नाहीतर अनफॉर्च्युनेटली त्याची डेथ पक्की आहे. पण स्टील फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीपल स्ट्राईव्ह हार्ड टू कीप ऑल दीज पोचर्स अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट. नेक्स्ट, सो काही काही जंगलांमध्ये रस्ते आहेत, काही काही जंगलांमध्ये रस्ते नाही आहेत. आपण आपल्या सेंट्रल इंडियामध्ये इफ यू गो टू कान्हा, बांधवगड, रणथंबोर, सो देर आर सच काइंड ऑफ कच्चे रोड्स की ज्याच्यावरती यू कॅन ड्राईव्ह युअर व्हेकल्स
की जे आपण वेगवेगळ्या टुरिझम जिथे जिथे आहे त्या जंगलांमध्ये करत असतो. नेक्स्ट, सो वेन यू टॉक अबाउट फॉरेस्ट, ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट वाईल्ड लाईफ. वेन यू टॉक अबाउट वाईल्ड लाईफ, इट इज नॉट ओनली अबाउट टायगर्स बट इट इज ऑल्सो अबाउट स्मॉलर फॅसेट्स ऑफ वाईल्ड लाईफ. हां, सो फॉर एक्झाम्पल जंगलामध्ये आपल्याकडे, सो एव्हरी स्टेट हॅज इट्स ओन स्टेट इको टुरिझम पॉलिसी. So in Maharashtra we also have our state ecotourism policy which was drafted in 2008. So त्याचं जे मेन मोटो आहे तेच आहे स्मॉल इज ब्युटिफुल. सो आवर टुरिझम इज नॉट फोकसिंग ऑन टायगर्स. सो दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग इन्सेक्ट. हा, किती छान आहे बघा. याला सिकाडा म्हणतात. सो बऱ्याच वेळेला आपण जंगलातनं जात असतो आणि आपल्याला उन्हाळ्यामध्ये वरनं पाणी पडत असतं, तर आपल्याला किती छान वाटतं, आपल्याला वाटतं झाडांना पाणी पडत आहे, तर ती याची विष्ठा असते, याचं ड्रॉपिंग असतं. हां, आणि याची मजा अशी आहे की याच्यामध्ये असं फिमेल्स असतात त्या आवाज करत नाहीत, दे आर व्हॉइसलेस. हां, तर इथे ॲब्डोमेनमध्ये त्याला एक ऑर्गन आहे दिसतोय, त्याला टिम्बल म्हणतात. सो फिमेल्समध्ये आवाज करत नाहीत, मेल्समध्ये ऑब्व्हियसली टू इंटरेस्ट द फिमेल. सो दर इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग सेइंग, हॅपी द सिकाडाज लाईफ हू हॅज अ व्हॉइसलेस वाईफ. किती इंटरेस्टिंग आहे बघा. इमॅजिन करा, बायकांना आवाजच नाही. So we had been to a place where one of my colleague was leading the group. We had some students from convent. So he was just explaining की असं असं एक सिकाडा नावाचं केलं आहे. तर तिथे गोंड आदिवासी होता आमचा मित्र. तो म्हणलं, दादा वो इंग्रजी हमको समजता नाही, आमच्याकडे याला झुंदुरला म्हणतात किंवा जागल्या म्हणतात, आणि आमच्याकडे एक म्हण आहे. तर ती म्हण इतकी छान होती सर, जे इंग्लिशमध्ये सांगितलं तेच त्यांनी सोप्या भाषेत मराठीत सांगितलं. त्यांनी सांगितलं, जागल्याचे जीवन सुखी कारण त्याची बायको मुखी. किती इंटरेस्टिंग आहे. So these are cicadas. Next, damselflies. So you must have heard about a term called dragonfly. पाहिला? लहानपणी काही ठिकाणी तुम्ही पकडला पण असेल, त्याच्यात मागे कशी दोरी लावून सोडला असेल. सो ते सगळे चतुर आहेत. हां, बट दीज आर डॅम्सेलफ्लाईज. याचा आकार खूप छोटा आहे. सो मॉन्सूनमध्ये, मॉन्सूनच्या जस्ट आधी तुम्ही जर का जंगलांमध्ये गेलात किंवा पॉन्ड्सवरती उभा राहिलात तर तुम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणात हे ड्रॅगनफ्लाईज, डॅम्सेलफ्लाईज दिसतात. सो एक गंमत अशी असते की फॉरेस्ट म्हटल्यानंतर यू नीड टू आस्क क्वेश्चन्स. इफ यू डोंट आस्क क्वेश्चन्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट आन्सर्स. सो फॉर एक्झाम्पल, आम्ही एका ठिकाणी उभं होतो तर तिथे सहज विचार केला, अरे एवढे ड्रॅगन काय करतात, आणि मग सहज आम्ही थोडं गुगल केलं, काही लोकांना विचारलं, मग असं लक्षात आलं, दे ब्रीड इनसाइड वॉटर. हा, पाण्याच्या इथे जे पाण वनस्पती असते त्याच्या आतमध्ये, त्याच्या स्टेममध्ये होल करून अंडी घालतात. हां, तर किती इंटरेस्टिंग आहे बघा. आणि त्यातनं हे नंतर बाहेर येतात. देर इज अ ड्रॅगन फ्लाय विच मायग्रेट फ्रॉम आफ्रिका टू सेंट्रल इंडियन लँडस्केप. सो वेनेवर वी टॉक अबाउट मायग्रेशन वी ओनली टॉक अबाउट वॉटर बर्ड्स. फॉर एक्झाम्पल फ्लेमिंगोज. हां, सगळे उठून दिघोळला जातात फ्लेमिंगोज बघायला, आणि तिथे कोणीतरी हुशार सांगतं की हे सगळे आफ्रिकेतनं आले. एक की फ्लेमिंगो तिथे येणारा आफ्रिकेतनं येत नाही. हे सगळे फ्लेमिंगोज मेढक नावाची जागा आहे गुजरातमध्ये, तिथून ब्रीड करून येतात. आणि मुंबईमध्ये लसर फ्लेमिंगोज होतात, ते सगळे आफ्रिकेतनं येतात. Damselflies, one of the very important facets of wildlife. Insects, they play a very important role. They are good pollinators. Insects नसते तर आपल्याला काही खायला मिळालं नसतं. नेक्स्ट, हे ग्लोब स्कीमर्स नावाचे ड्रॅगन फ्लायज आहेत. मी मगाशी म्हणलं, दिस इज द मायग्रेटरी स्पीशी विच कम्स ऑल द वे फ्रॉम आफ्रिका. सो ते आपल्याकडे येतात, काही दिवसांसाठी असतात आणि ते परत आफ्रिकेत जातात. जस्ट इमॅजिन, एवढूसा मला इथे येत होतं तर मी 3 वेळेला पत्ता चुकलो, आणि हे कुठून कुठे परत जातात बघा. जस्ट इमॅजिन काय त्यांचं मॅपिंग असेल. सो दर इज अ बर्ड कॉल ईस्टर्न गोल्डन प्लोवर विच मायग्रेट्स मे बी 3000 माइल्स. हां, तो बरोबर परफेक्ट आपल्या भिगवणच्या किनाऱ्यावर येतो, काही दिवस असतो आणि नंतर परत निघून जातो. कोण शिकवतो, कोण दाखवतो? दिस इज समथिंग व्हेरी इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट, ऑब्व्हियसली वाईल्ड लाईफ म्हटल्यानंतर सगळं येणार, रेप्टाईल्स पण येणार. याचं नाव आहे बॅम्बू पिट वायपर. सो सापांचे 2 प्रकार असतात, वेनमस आणि नॉन वेनमस. हां, आपण चुकून म्हणतो पॉयझनस आहे, तर पॉयझनस नसतो साप. आयदर इट इज वेनमस. सो स्नेक्स हॅव गॉट वेनम ऑर दे आर नॉन वेनमस. वेनमस म्हणजे चावल्यानंतर माणूस मरू शकतो, फेटल फॉर ह्युमन्स. नॉन वेनमस म्हणजे चावल्यानंतर माणसाला फारसं काही होऊ शकत नाही, पण यू कॅन गेट व्हेरी बॅड रिॲक्शन. सो भीमाशंकरमध्ये दिसणारा एकदम कॉमन दिसणारा साप आहे, याचं नाव आहे बांबू पिट वायपर. तर समोरच्या बाजूला पिट्स आहेत, दे आर सेन्सरी ऑर्गन्स. सो हॅव यू एव्हर सीन अ स्नेक इन द वाईल्ड? पाहिलं काय करत असतो? जी बातबार करतो. पाहिलं ना? का जी बातबार करण्याचं काय कारण आहे? टू सेन्स करत असतो. करेक्ट. सो बेसिकली टंग असते, दे आर सेन्सरी ऑर्गन्स. आणि मी जर का इथून तिथे गेलो तर माझे बॉडीचे काही स्मेल पार्टिकल्स हवेत सोडले जातात आणि ते
त्यांच्या टंगच्या इथे, सो टंग इज बायफर्केटेड, इट्स क्वाईट स्टिकी, तर त्याचे टिप्स आर व्हेरी स्टिकी, ते इथे चिकटले की ते आत फोल्ड केले जातात आणि टाळ असते आतमध्ये, त्याच्यामध्ये ते लावले जातात. दॅट ऑर्गन इज नोन ॲज जॅकॉब्सन ऑर्गन विच ॲक्ट्स ॲज अ लॅबोरेटरी, आणि मग त्याला कळतं समोरच्या बाजूला काय. किती इंटरेस्टिंग आहे बघा. सो दिस इज बांबू पिट वायपर, दिस इज सेमी वेनमस. सेमी वेनमस म्हणजे काय, माणसाला चावला तर माणूस मरणार नाही, त्रास होईल, पण ऑब्व्हियसली त्याच्या प्रेला चावल्यानंतर तो मरेल. एक इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगतो, माझा एक मित्र, वी हॅड बीन टू भीमाशंकर. भीमाशंकर हॅज गॉट लॉट ऑफ सेक्रेट ग्रोव्ज, आणि आम्ही जंगलात झोपत होतो. तो म्हणला, दादा मला इथे भीती वाटतं, मी फॉरेस्ट गेस्ट हाऊसला झोपणार. म्हणून तो तिथून 4-5 किलोमीटर चढून फॉरेस्ट गेस्ट हाऊसला झोपला. रात्री 2:30 वाजता त्याला फॉरेस्ट गेस्ट हाऊस मध्ये हा साप चावला. झालं काही नाही, पण अंगावर मोठे फोड आले होते. इट्स नॉट फेटल. छोट्या मुलाला चावला तर कदाचित फेटल असू शकतो. प्रत्येकाची इम्युनिटी प्रमाणे फरक पडतो. नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन स्नेक फाउंड इन ऑल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. फॉरेस्ट कशाला, आपल्या घराच्या आजूबाजूला पण दिसू शकतो, शेतात दिसतो. दिस इज अ रॅट स्नेक. ती टंग दाखवण्यासाठी केलाय. सो इट इज 100% नॉन वेनमस, पण अत्यंत मन लावून चावणारी, खूप वेदना होतात चावली तर. नेक्स्ट, दॅट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग स्नेक कॉल्ड व्हिप स्नेक. त्याला चाबकासारखं त्याचं स्केलेशन पॅटर्न होतं चिडल्यानंतर. सो वी हॅड बीन टू कोकण, आणि कोकणामध्ये एकाने याचं नाव सांगितलं आम्हाला, दिस स्पेसिफिक स्पीशी इज नोन ॲज टाळूफोड्या. टाळू म्हणजे स्कल. त्याला म्हणलं असं का नाव आहे, तर त्यांनी सांगितलं दिस इज आर्बोरियल इन नेचर. खाल्ला एखादा वाटसरू गेला, माणूस गेला, तर तो डोक्यावरती वार करतो, कवटी फोडतो आणि आपला मेंदू खातो. सो असे साप दिसले की दुर्दैवाने त्याला पकडून जाळतात, पण या सापाला जर का हात लावला तर अत्यंत नाजूक असतो. अनफॉर्च्युनेट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मिसकन्सेप्शन्स दीज स्नेक्स आर किल्ड. नेक्स्ट, हा आम्हाला आंबोलीत मिळाला. दिस इज अ व्हेरी रेअर स्नेक. दिस स्नेक इज नोन ॲज गोल्डन फ्लाइंग स्नेक. परत ग्लायडिंग स्नेक, हा पण ग्लाइड करू शकतो. नॉर्मली फाउंड इन सदर्न वेस्टर्न घाट्स. नेक्स्ट, दीज आर शोला फॉरेस्ट. किती सुंदर जंगल आहे बघा. इट्स अ मिक्सचर ऑफ ग्रासलँड अँड स्टंटेड एव्हरग्रीन फॉरेस्ट. हे कुद्रेमुख नावाचं नॅशनल पार्क आहे. इट इज इन कर्नाटका. नेक्स्ट, नेक्स्ट, हे काय कोणाला आठवतं का पाहिलेलं? अवघड आहे, पण दिस इज अ व्हेरी फेमस प्लेस. So if you ask me where is the highest density of king cobras found, king cobra is the world's longest venomous snake. So normal cobra can grow up to 7.5 feet. A king cobra is normally 18 to 19 feet long. That is the only snake which builds nest, and a snake which kills other snakes. कारण दुसऱ्या सापांना खाणारा साप आहे. सो हे कोणाला आठवतंय का कुठल्या तरी जुन्या सिरियल मध्ये पाहिलेलं? सो आपल्याकडे मालगुडी डेज नावाची सिरियल असायची, माहिती आहे? सो मालगुडी डेजचं सगळं शूटिंग एका एरियात झालं. त्या एरियाचं नाव होतं अगुंबे. सो अगुंबे रिसीव्ह द हायेस्ट रेनफॉल इन कर्नाटका. तिथे कुद्रेमुख नावाचं नॅशनल पार्क आहे. दॅट्स द प्लेस वेअर यू गेट हायेस्ट डेन्सिटी ऑफ किंग कोब्राज. नेक्स्ट, असं दिसतो किंग कोब्रा. हे तरी पिल्लू आहे, लहान आहे. मी म्हणलं असं लॉंगेस्ट वेनमस स्नेक जर रेकॉर्ड आहे दॅट इज 19 feet लॉंग. जस्ट इमॅजिन. सो गंमत अशी आहे, हा नाग जर का चावला तर माणूस 2-2.5 मिनिटात मरतो. चावल्याचे केसेस हार्डली 2 or 3 केसेस हॅव बीन रेकॉर्डेड. नॉर्मल कोब्रा चावला तर अर्धा तासापर्यंत माणसाला काही होत नाही. अर्ध्या तासानंतर इफ यू डिले, इफ यू टेक हिम टू द हॉस्पिटल मे बी आफ्टर 1 or 2 hours, तो माणूस तुम्ही डेड बॉडीज घेऊन जात असता. तुम्ही वेळेत पोहोचला तर ऑब्व्हियसली तो माणूस वाचू शकतो. याची जर का टॉक्सिक लेवल चेक केली तर आपला जो कोब्रा आहे त्याची टॉक्सिक लेवल जी आहे ती जास्ती हाय आहे, आणि याची टॉक्सिक लेवल जरा कमी आहे. म्हणजे विषाचा जे पॉवर आहे ते कमी आहे, त्याचं जास्त आहे. तरीही तो साप चावला तर माणूस अर्धा तासापर्यंत त्याला काही होत नाही, पण हा चावला तर 2-2.5 मिनिटात माणूस मरतो. सो दीज आर 2 contradictory statements which I have made. So how this is possible? So everything depends upon the quantity of venom. So if a normal cobra or normal viper bites you, 0.5 ml venom is injected, approximately 0.5 ml. If king cobra bites you, 18 ml is injected. So just imagine, so one bite of a snake can kill 20 people at a time, or maybe a full grown elephant. एवढी ताकद याच्यात असते. नेक्स्ट, ही जंगलातली सापसुरे, याला स्किंक म्हणतात. सो लवकर जंगलामध्ये गेलं तर वेगळं काहीतरी दिसतं. इफ यू गो इन द नून यू कॅन सी सम
व्हेरी इंटरेस्टिंग बर्ड लाईफ. फॉर एक्झाम्पल रॅप्टर्स, शिकारी पक्षी, गरुड, हे तुम्हाला दुपारी दिसतात, कारण दुपारी हवा तापली, जमीन तापली की हवा तापते, हवा तापली की एअर करंट्स तयार होतात आणि एअर करंट्सवर फिरण्यासाठी हे बाहेर पडतात. हे बास्किंग करण्यासाठी सकाळी तुम्हाला बाहेर दिसतात. संध्याकाळच्या वेळेला गेल्यानंतर आउल्स दिसतात. सो प्रत्येकाचा ना एक टाइम स्पॅन ठरलेला आहे. सो देर आर फ्यू ॲनिमल्स विच आर टर्म्ड ॲज डायर्नल, फ्यू ॲनिमल्स विच आर टर्म्ड ॲज नॉक्टर्नल अँड फ्यू ॲनिमल्स आर टर्म्ड ॲज क्रिपॅस्क्युलर. क्रिपॅस्क्युलर म्हणजे संधी प्रकाशात, जस्ट सनसेटच्या आधी. फॉर एक्झाम्पल बॅट्स, तुम्ही बघा कुठेही उभं राहा संध्याकाळी तर तुम्हाला आकाशामध्ये संध्याकाळी सनसेटच्या जस्ट आधी बॅट्स दिसतात. सो दे आर ॲक्च्युअली टू बी टर्म्ड ॲज क्रिपॅस्क्युलर, संधी प्रकाशात बाहेर पडणारे. नेक्स्ट, जंगलातले बेडूक किती गोड आहेत बघा. सो नॉर्मली बेडूक म्हटले की केळसवण काहीतरी येतं. लहानपणी शिकवलं असतं बेडूक आवाज कसा करतो, कसा डरावडोराव. सो मी जवळजवळ एक 25-26 वर्ष जंगलात फिरतोय, एकाही बेडकाला डरावडोराव आवाज करताना ऐकलेला नाही. खूप वेगवेगळे आवाज असतात. म्हणजे बऱ्याच वेळा आपले मोबाईलचे रिंगटोन्स पण झक मारतील इतके फार छान छान आवाज असतात. हा फ्रॉग आहे, हा बघण्यासाठी लोक जात असतात. हा आपल्याकडे आंबोली नावाचं ठिकाण आहे. सो आंबोली अगेन गेट्स अ व्हेरी हेवी रेनफॉल. सो आंबोली इज फेमस फॉर ब्रीडिंग ऑफ दीज फ्रॉग्स. दीज आर नोन एज मलाबार ग्लायडिंग फ्रॉग्स. तुम्ही तिथे गेल्यानंतर संध्याकाळच्या तुम्हाला झाडांवरती हे मलाबार ग्लायडिंग फ्रॉग्स बघायला मिळतात. नेक्स्ट, तिथे अजून एक पक्षी आहे, त्याला सिलॉन फ्रॉग मॉथ म्हणतात. तिथे डायव्हर्सिटी बघा, हे आंबोलीमध्ये दिसतं. आंबोली एक छोटासा पॅच आहे कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या बॉर्डरवर. तिथे बघण्यासाठी लोक जात असतात. टाईप ऑफ फॉरेस्ट इज सेमी एव्हरग्रीन फॉरेस्ट. नेक्स्ट, आणि पावसाचं जस्ट आधी प्री मॉन्सून चालू झाला की लगेच वातावरण कसं बदलतं बघा. नेक्स्ट, हे छोटे छोटे इन्सेक्ट्स बाहेर येतात. मी म्हणलं कसं की टायगर इज बोनस, टायगर दिसला तर दिसेल, पण हे किती इंटरेस्टिंग आहे बघा. हा हेप्पिल मिलपिड नावाचे एक छोटा इन्सेक्ट आहे आणि दॅट इज द प्रोटेक्शन गिवन बाय द गॉड टू दिस स्मॉल क्रिचर. हे इतकं कडक असतं, त्याच्यावर कोणी जर का पॅक केलं तरी ते हार्ड शेलचं असतं. दॅट्स अ प्रोटेक्शन. नेक्स्ट, हे पाहिलं कोणी? आय एम शुअर यू मस्ट हॅव सीन दिस. यू मस्ट हॅव पुट अ स्मॉल अँट ऑन इट. की काय होतं मग खाल्लं कोणीतरी त्या मुंगीला खाली खेचतं, पाहिलं? पण ते असतं काय? सो दॅट इज अ इन्सेक्ट कॉल्ड अँट लायन. त्याचा जो सब ॲडल्ट असतो तो याच्या खाली बसलेला असतो आणि दिस इज अ ट्रॅप. ट्रॅप फॉर अँट्स, कारण त्यांचा मेन स्टेपल फूड इज अँट्स. सो याच्यामध्ये मुंगी पडली की तो खाली खेचतो आणि त्यातनं जेव्हा मोठा ॲडल्ट बाहेर पडतो तो वेगळा दिसतो. नेक्स्ट, हा त्याचा ॲडल्ट आहे. हे आपण कधीच बघत नाही, आपण लहानपणी तेवढंच पाहिलेलं असतं. पण फुलपाखराचा कोश, फुलपाखरू बाहेर पडल्यानंतर किती वेगळं दिसतं, कोशात किती वेगळं दिसतं. नेक्स्ट, एका जंगलात आम्ही गेलो होतो तर असं वाटत होतं अरे यार कोणीतरी थुंकलंय, असा फोम आला होता. मग समबडी मेन्शन अरे दॅट्स अ होम, दॅट्स अ नेस्ट ऑफ अन इन्सेक्ट. सो थोडं ते आम्ही एका काठीने बाहेर काढलं तर आम्हाला दिसला. याचं नाव आहे स्पिटल बग. हा मॉन्सूनच्या आधी आपल्याला दिसतो जंगलांमध्ये. नेक्स्ट, सो whenever we talk about butterflies, it is always a flower and obviously nectar. बटरफ्लाईज नेक्टर्स वरती येतात, पण हे कितीतरी वेळेला जंगलांमध्ये ओल्या मातीत बसलेले दिसतात किंवा वाघाची शी असते पडलेली त्याच्यावर बसलेले असतात. तर आता फुलपाखरं लहानपणापासून आपण फुलांवर बसलेला, इथे तर वाघाच्या शीवर आहे, हत्तीच्या शीवर आहे, करतो काय? सो मध्ये जी सोंड दिसते दॅट इज नोन एज प्रोबॉसिस. सो इट बेसिकली व्हॉट इट डज, तर इट इन्सर्ट्स द प्रोबॉसिस इन टू द सॉइल and it sucks the salts and minerals. That's a source of energy for these butterflies. This is known as mud puddling. That's a butterfly called blue bottle. कितीतरी butterflies एका ठिकाणी जंगलामध्ये पाहायला मिळतात. That activity is known as bird puddling, mud puddling. Next. Again, जंगलामध्ये if you visit these forests in winter, you can see lot of cobwebs. आणि कॉबवेब झालं की ऑब्व्हियसली त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पायडर्स पाहायला मिळतात. सो दिस इज अ स्पायडर कॉल्ड फनेल वेब स्पायडर आणि याच्यामध्ये फिमेल डॉमिनंट सोसायटी आहे. हा फिमेल मोठी असते, मेल आकाराने खूप छोटा असतो. हे नेस्ट बांधलं होतं मी सगळं. इट इज बेसिकली टू ट्रॅप द प्रे. आणि बरेचसे बर्ड्स याच्यातलं कॉबवेब काढतात आणि स्वतःच्या घरट्याभोवती गुंडाळतात. सो जस्ट इमॅजिन whenever you talk about forest, everything is basically dependent on each other. So if you remove these cobwebs from the forest, तुम्ही कोणाचं तरी नेस्टिंग मटेरियल घालत आहे. If you remove ants from the forest, तुम्ही कोणाचं तरी प्रे घालत आहे. If you remove grasslands, you are indirectly killing tigers. How this is connected? Tiger doesn't eat grass, then how this is connected? So obviously it's a food chain. Tigers खातात हरणं, हरणं खातात grass. Next.
if you visit forest as of now in this season, it looks similar to this. So it's a complete dry scenario. सगळ्याचे leaves shed झालेले आहेत. वॉटर स्कॅर्सिटी खूप मोठ्या प्रमाणात असते. टेम्परेचर 43-44 आत्ता आहे. त्याच्यामध्ये वॉटर रिसोर्सेस श्रिंक झाले की वाईल्ड लाईफ त्याच्या आजूबाजूला दिसत आहे. नेक्स्ट, पाण्यावरती पक्षी आले. सो एक पाणवठा आहे त्या दिस इज अ आर्टिफिशियली बिल्ट वॉटर होल. इथे टँकरनी पाणी भरलं जातं. जोपर्यंत पाणी वरपर्यंत असतं तोपर्यंत पक्षी पोचू शकतो. इफ animal called Indian god which weighs 1000 kgs, if it comes आणि it drinks water, the water level drops. मग यांची चोच पोचू शकत नाही. परत शाळेतल्या गोष्टींचा कावळा इथे नसतो की दगड टाकायचा आणि ते पाणी वरती येतं. तो हे पक्षी काय करतात, पाणी पिण्याचा प्रयत्न करतात आणि अनफॉर्च्युनेटली खाली पडतात आणि ते ड्राउन अँड दे डाय. सो याला फक्त काय चेंज करायचा होता तर आम्ही त्यांना सांगितलं तुम्ही शेप बदला, सॉसर शेप करा. म्हणजे पाणी खाली जरी गेलं तर दीज बर्ड्स कॅन इझिली रीच टिल द वॉटर लेवल. आणि मग हे सगळी जे पक्षी मरायचे ते थांबले. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग बर्ड. दिस बर्ड इज नोन ॲज रॅकेट टेल ड्रोंगो. त्याला गमतीमध्ये आम्ही पक्ष्यांच्या दोन्हीतला जॉनी लिव्हर म्हणतो कारण इट मिमिक्स अदर बर्ड. हा फार इंटरेस्टिंग बर्ड आहे. नेक्स्ट प्लीज. इगल्स, जंगलामध्ये इगल्स पण दिसतात. सो पाणी हे खूप महत्वाचं असतं जंगलांमध्ये आणि प्रत्येक फॉरेस्टमध्ये कुठे ना कुठेतरी आर्टिफिशियल वॉटर बॉडी ही मॅनेजमेंट करत असतं, फॉरेस्ट मॅनेजमेंट. किंवा नसेल तर तिथे कुठेतरी एक मोठा सोर्स ऑफ वॉटर पाहिजे नॅचरल. तर मग कुठेतरी ओढा असतो, कुठेतरी नाले असतात, कुठेतरी नदीचा बॅकवॉटर असतं. सो वॉटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ऑल दीज फॉरेस्ट. आणि अजून एक इंटरेस्टिंग 500 रिव्हर्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम द फॉरेस्ट. सो तुम्ही मुलांना मी गमतीत माझ्या मुलाला विचारलं पाणी कुठून येतं तर तो म्हणला नळ्यात नाही येतं. म्हणलं नळ्यातनं कुठून येतं, तो म्हणलं टाकीत नाही येतं. टाकीतनं कुठून येतं तर त्याचं उत्तर त्याला काय सांगता आलं नाही. सो कितीतरी नद्यांचा उगम बेसिकली हा जंगलांमध्ये, म्हणून जंगल महत्वाची आहेत. सो दे गिव्ह इकॉलॉजिकल सर्व्हिसेस. नेक्स्ट, ते बघा ते बशी केली आणि मग पाण्यापर्यंत तो पक्षी यायला लावला. नेक्स्ट, पाणी किती इम्पॉर्टंट आहे. मोस्ट आपल्याला इथे पाण्याची किंमत कळत नाही. आपण वेस्टेज सहज करतो. आपले रनिंग टॅप्स असतात, आपलं काही लक्ष नसतं. पण हेच तुम्ही जंगलामध्ये ऑब्झर्व करा. सो देर वॉज अ सिंटेक्स टँक आणि विच हॅड अ लिकेज ॲट द जॉईंट वेअर वॉटर वॉज ड्रिपिंग डाऊन. सो आम्ही तिथे बसलो होतो, दुर्बीण लावून बघत होतो नुसतं काय काय दिसतं. सो वी कुड सी लॉट ऑफ बर्ड्स कमिंग देअर. इथे बघा काय, हे जंगल बॅबलर्स नावाचे पक्षी आहेत. नेक्स्ट, हे ब्लॅक डोंगोज नावाचे पक्षी आहेत. नेक्स्ट, हा एक इंटरेस्टिंग बर्ड आहे, याचं नाव सुतार किंवा वुडपेकर. नेक्स्ट, हा क्लोरॉप्सिस नावाचा पक्षी आहे. नेक्स्ट, रूफस वुडपेकर. सो बघा एका ठिकाणी पाण्यावरती किती पक्षी आले, म्हणजे याच्यावरनं कळतं पाणी किती महत्वाचं आहे. सो देर वॉज अ कमिशनर इन पुणे ज्यांनी एक नोटीस काढली होती की जिथे जिथे पाणी वाया जाते त्यांना 5,000 रुपयाचं फाईन लावा. ते सोसायटीची कॉपी माझ्या एका मित्राकडे आली. तो म्हणला अरे दादा आमच्या बिल्डिंगच्या आजूबाजूला छोटे छोटे नळ आहेत ज्याच्यातनं पाणी हळूहळू ड्रिप होते, त्याच्यावर खूप पक्षी येत आहेत, काय करायचं. सो वी मेट द कमिशनर, वी शोड इन द फोटोग्राफ्स. सो अप्रॉक्सिमेटली 22 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स वर सीन ड्रिंकिंग वॉटर फ्रॉम दिस स्मॉल वॉटर ड्रॉपलेट्स की जे गळत होतं पाणी. सो कमिशनरला खूप आवडलं ते. कमिशनर म्हणलं आपण एक काम करू. त्यांनी इंटरनली सांगितलं की जिथे खूप कमी पाणी जातंय ड्रॉप बाय ड्रॉप त्याच्यावर काही कारवाई करू नका. बघा किती इंटरेस्टिंग आहे. दॅट कमिशनर फायनली ही टर्न्ड इनटू बोर्ड वॉचर. आणि मग गंमत अशी असायची की साहेब ऑफिसमध्ये कमी आणि फील्डमध्ये जास्त असायचे. सो त्यांनी त्यांच्या बंगल्यामध्ये किती पक्ष्यांची घरटी आहेत. सो ही ऑब्झर्व्ड, ही कॉल्ड मी, ही सेड यार व्हेरी इंटरेस्टिंग डेटा आय हॅव गॉट 16 बर्ड्स नेस्टिंग इन माय ओन प्रिमायसेस. सो वेंट टू हिम. तिथे एक पत्रकार आले होते, त्यांनी खूप छान त्याच्यावर आर्टिकल लिहिलं. त्याचं काही टायटल मिळत नव्हतं तर कमिशनरनेच सुचवलं इलिगल रेसिडेंट्स ऑफ कमिशनर्स बंगलो. नेक्स्ट, मुंग्यांचं नेस्ट कसं असतं बघा जंगलामध्ये. सो दिस इज अ नेस्ट ऑफ अ अँट कॉल्ड क्रिमॅस्टोगॅस्टर आणि याच्या घरट्याच्या आतमध्ये तो वुडपेकर पण नेस्ट करतो. नेक्स्ट, पटकन जंगलातले काही पक्षी बघू. सो एव्हरी स्टेट हॅज गॉट अ स्टेट बर्ड. For example, Maharashtra's state bird. Which is India's national bird? Sorry, peacock. So we have a national bird. We also have a state bird. So Maharashtra's state bird is the yellow-footed green pigeon. This is the only pigeon which has got yellow-colored legs. तुम्ही कुठलेही आजूबाजूचं कबूतर बघा लाल रंगाचे पाय असतात. सो हे कॉमनली दिसणार आहे. सो दिस इज द स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र. वी ऑल्सो हॅव अ स्टेट मॅमल. मी मगाशी नाव सांगितलं त्याचं, आठवत आहे?
शिक्रू. वी ऑल्सो हॅव अ स्टेट बटरफ्लाय. सो आपल्याकडे ब्लू मॉर्मॉन नावाचं फुलपाखरू आहे. हे सगळं आपल्या फॉरेस्टमध्ये दिसतं. पण अनफॉर्च्युनेटली 90% ऑफ द टुरिस्ट दे आर मोर फोकस्ड ऑन सीइंग अ टायगर. नेक्स्ट. किती इंटरेस्टिंग फोटो आहे बघा. सो दिस इज अ बर्ड कॉल्ड, मराठीमध्ये फार इंटरेस्टिंग नाव आहे याला बहिरा पोपट म्हणतात किंवा वेडा राघू, इंग्लिशमध्ये स्मॉल ग्रीन बी ईटर. सो बेसिकली या झाडांवरती बसलेला असतो, फांद्यांवरती, हवेतले किडे पकडतो, परत परत तेच करतो, म्हणून वेड्यासारखा वागतो, म्हणून मराठीत नाव पडलं वेडा राघू. नेक्स्ट प्लीज. दॅट्स अ नेस्ट ऑफ एन ईगल. सो जंगलामध्ये गेल्यानंतर नेस्ट पण खूप दिसतात. नेस्टिंग सीझन नॉर्मली नोव्हेंबर टू मार्च असतो या सगळ्या रॅप्टर्सचा, आणि एकच घरटं अनेक वर्ष वापरलं जातं. सो द नेस्ट इज रियूज्ड फॉर मेनी इयर्स. फॉर एक्झाम्पल हे एक नाडाचं नावाचा गरुड आहे किंवा त्याला बॉर्नेलिस हॉक ईगल म्हणतात. त्याचा नेस्ट होतो, तो प्रत्येक वर्षी नवीन सामग्री ऍड करायचा. अमेरिकेमधला एक ईगल आहे, त्याचं एक घरटं मिळालं, 14 वर्ष जुनं होतं. त्या घरटाची उंची 21 फूट झाली होती. जस्ट इमॅजिन. सो इट वॉज यूज एज अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. त्याचे छोटे छोटे पक्षी पण नेस्ट करत होते. नेक्स्ट. आऊल. इंटरेस्टिंग आऊल. याचं नाव आहे ब्राउन फिशर. सो दिस इज द ओनली क्रीचर, ओनली ॲनिमल, सॉरी ओनली बर्ड विच सीज लाईक अ ह्युमन बिंग. म्हणजे काय? सो त्याला माणसासारखं दिसतं. त्याचे डोळे बघा समोरासमोर आहेत. बाकीच्या पक्ष्यांमध्ये चोचमध्ये असते, डावीकडे उजवीकडे त्याला एकत्र दिसत नाही जसं माणसाला दिसतं. त्याला बायनक्युलर विजन म्हणतात, आणि ही मोलॅक्युलर विजन, ही बायनरी विजन आहे. आणि अगेन वन मोर इंटरेस्टिंग फॅक्ट, द एंटायर स्टमक इज डिवायडेड इंटू 2 पार्ट्स. वरचं जे असतं त्याला अपर गिजार्ड म्हणतात, खालचं लोअर गिजार्ड. एखादा उंदीर खाल्ला तर जेवढं डायजेस्टेबल असतं ते खालच्या पोटात जातं, लोअर गिजार्डमध्ये. जे राहत नाही ते वरच्या बाजूला राहतं. त्याची गोळी तयार होते आणि ती गोळी तोंडातनं फेकली जाते, त्याला पॅलेट म्हणतात. सो हे पक्षी तज्ज्ञ पॅलेट्स गोळा करतात आणि पक्षी काय खातो याचा अभ्यास करतात. सो पीपल हू स्टडी बर्ड्स दे आर नोन एज ऑर्निथॉलॉजिस्ट. नेक्स्ट. किती इंटरेस्टिंग आहे बघा. ब्लॅक मॅजिकमध्ये याचा उपयोग केला जातो. खरं तर ते लक्ष्मीचं वाहन आहे. सो इफ यू गो टू प्लेसेस लाईक मेलघाटमध्ये आम्ही काही गुबडे पाहिली ज्यांचे डोळे काढले होते आणि ताबीजमध्ये बांधले होते. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ अंधश्रद्धा की हे आपण ताबीज बांधलं तर माणसाला भीती वाटत नाही. नेक्स्ट. दॅट इज द स्टेट ॲनिमल शेकरू. जंगलातले काही प्राणी बघू, हे सगळे आपण दररोज सकाळी दात घासताना बघतो आरशात. मोस्ट कॉमन ॲनिमल सीन इन फॉरेस्ट. याला गमतीमध्ये वी कॉल देम रिपोर्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट. कारण जंगलामध्ये एक इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन पाहायला मिळतं. So whenever a tiger is out on the field for a hunt or maybe to mark a territory, other animals looking at the movement of the tiger, they give a call which is known as alarm call. That is basically to alert the other animals की बाबा रे टायगर मुवमेंट वरती आहे, शिकारी वरती आहे. सो जिथे लंगूर्स असतात तिथे पटकन कळतं अरे कुठलं तरी मोठं जनावर आहे. इट कॅन बी अ टायगर, इट कॅन बी अ लेपर्ड, इट कॅन बी अ वाईल्ड डॉग ऑल्सो. सो दीज वी कॉल देम रिपोर्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट. नेक्स्ट. Most common deer found in the central landscape. One of the important prey base of all the carnivorous animals in central India. Males have got antlers, females नसतात. Next. याला ब्लॅकबक म्हणतात. हां. सो जिथे जंगल खूप दाट नाही आहे तिथे तुम्हाला ब्लॅकबक्स पाहणार. ही फिमेल आहे. नेक्स्ट. मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की एक ॲक्टर होता ज्यांनी शिकार केली, तर ते हे जनावर. नेक्स्ट. सो काही काही जंगलांमध्ये आपण रंगपंचमी खेळतो ना, तर इथे रंगांची गरजच नाही आहे. तुम्ही पाहिल्यानंतर खूप वेगवेगळे रंग दिसतात. हे सगळे लाल रंगाचे. हे रोडोडेंड्रॉन नावाची वनस्पती आहे, ती फुलते. सो एप्रिल मे मध्ये तुम्ही सिक्कीमच्या ठिकाणी गेलात तर तुम्हाला अख्खं जंगल हे लाल रंगाने कोणीतरी पेंट केलं असं वाटतं. हां. सो दॅट इज बिकॉज ऑफ द फ्लावर्स. सो दीज फ्लावर्स आर नोन एज रोडोडेंड्रॉन. नेक्स्ट. बघ किती छान आहे. नेक्स्ट. आणि पीपल गो देअर टू सी दिस ॲनिमल विच इज नोन एज रेड पांडा, which is the state animal of Sikkim. It is very rare to see a red panda. Next. तिथे होमस्टेज आहेत किती छान छान बघा. सो जंगल म्हणलं की कुठे राहायचं तर 5 स्टार हॉटेल्स पण आहेत, पण त्याच्यात मजा नाही. जंगलात राहायचं असेल तर तिकडचं कल्चर, तिकडची लोकल फूड काय असतं तर त्याच्यासाठी होमस्टेज आहेत छान छान बनवलेले. नेक्स्ट. हे गमतीमध्ये आम्ही एक लिंबू नावाचं होमस्टे, लिंबू नावाची ट्राईब आहे सिक्कीममध्ये, त्यांच्या होमस्टेमध्ये राहिलो होतो, फॉरेस्टला लागून आहे. सो त्यांच्या ऍक्टिव्हिटीज बघत होतो, व्हॉट काइंड ऑफ ऍक्टिव्हिटीज दीज पीपल कंडक्ट. बघा इकडे 28 प्रकारचे वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज हे सगळे लोकल्स करतात. नेक्स्ट. आणि मग तिथे आपल्याला वेगवेगळी डायव्हर्सिटी पाहायला मिळते. सिबियाज आहेत, चेस्टनट क्राउन लाफिंग थ्रश आहे, हा सिमिटार बॅबलर आहे. नेक्स्ट.
हा ब्लड फेझंट नावाचा त्यांचा स्टेट बर्ड आहे. नेक्स्ट किती इंटरेस्टिंग आहे बघा. सो हे कॅमेरात बघतोय आणि तो कॅमेरा ट्रॅप आहे. हां, तो लावून ठेवलेला कॅमेरा आहे आणि इट इज ट्राईंग टू फिगर आउट हू इज द फोटोग्राफर. तो किती जवळनं बघतोय बघा. नेक्स्ट. सो हे तालछापर नावाची जागा आहे आणि तिथे मोठ्या प्रमाणात काळवीट आहेत, ब्लॅक बक्स, त्याच्या सगळ्या फिमेल्स आहेत. नेक्स्ट जाऊन दे. नेक्स्ट. हां, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग. सो देर इज अ टायगर रिझर्व called Panna. So cleanest river of India flows through Panna Tiger Reserve. So Panna is basically famous for diamonds. आणि तिथे मजा अशी आहे की डायमंड्स शेतामध्ये खणताना पण डायमंड्स मिळतात तिकडच्या लोकांना. इतक्या वरच्या बाजूला डायमंड्स आहेत म्हणून गमतीमध्ये लोक म्हणतात की पन्नातली लोक खाली बघून जास्ती चालतात, समोर बघून कमी चालतात, कारण कधी डायमंड मिळू शकतो. नेक्स्ट. आणि इथे ना वल्चर्स नेस्टिंग करतात. सो वल्चर्स बद्दल आपण लहानपणापासून ऐकत असतो. So that is one of the very interesting bird species seen in India. It is now endangered species. So the total number of vultures are quite less. Next. Next. हे बघा, हे सगळे vultures आहेत. तो मधला जो vulture आहे त्याचं नाव आहे Cinereus vulture. तो अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बलुचिस्तानकडनं मायग्रेट करून भारतात येतो. काही दिवसांसाठी असतो. मार्च एंडला तो परत जातो. नोव्हेंबर टू मार्च he resides in India. Next. Passport not required. नेक्स्ट. दिस इज कान्हा. किती इंटरेस्टिंग फॉरेस्ट आहे, कान्हा नॅशनल पार्क. आणि ते काय माहिती का तुम्हाला लेफ्ट साईडला दिसतंय ते काय, कसली आर्क आहे? डिअर हॉर्न्स आहेत. 23,000 हरणांचे शिंग आहेत, ते सगळे एकत्र केलेले आहेत आणि त्याचा एक आर्क केलेला आहे. नेक्स्ट. हे स्पॉटेड आउलेट्स आहेत. सो ॲज आय मेन्शन, कान्हा इज बेसिकली फेमस फॉर hard ground Barasingha, not for tigers. And obviously, since it is a tiger reserve, people go there to see tigers. Next. टायगर असाही दिसू शकतो किंवा काही दिसू शकत नाही. आणि वाघांच्या बद्दल बोलताना लोक खूप थापा लावतात. एवढंसं काहीतरी पाहिलेलं असतं, कारण बाहेर येताना 3-4 टायगर्स बघितलेले असतात. सो आम्ही एका जंगलामध्ये होतो आणि somebody asked how many tigers do you have in your tiger reserve? So some guide told we have 115 tigers. सो त्यांनी घड्याळ पाहिलं, तो म्हणला एवढा तो वेळ नाही, आय नीड टू कॅच द फ्लाईट, शो मी 50-60 अँड आय गो बॅक. सो असं दिसत नाही, टायगर बघायला खूप लक लागतं. सो मी म्हणलं तसं, वन ऑफ माय फ्रेंड वॉज देअर फॉर 4 years अँड इन 4 years ही वॉज नॉट एबल टू सी अ फुल टायगर, त्याला फक्त शेपूट दिसली. नेक्स्ट. स्लॉथ बेअर्स. सो अगेन whenever you talk about forest in central Indian landscape, especially कान्हा, बांधवगड, पेंच, रणथंबोर, तर तिथे तुम्हाला स्लॉथ बेअर्स पण खूप मोठ्या प्रमाणात दिसतात. शाळेमध्ये शिकवलं असतं स्लॉथ बेअर्स गुदगुल्या करतात. लुक ॲट द क्लॉज. त्यांनी गुदगुली होईल म्हणजे नाईफ्सनी गुदगुली होईल कोणाला? नाही. सो इफ यू आस्क अ लोकल गाय की तुला कसली भीती वाटते, तो पहिलं उत्तर येतं अस्वल. हां, वी हॅव सीन केसेस वेअर अनफॉर्च्युनेट इन्सिडन्सेस मध्ये स्लॉथ बेअरनी स्कल ओपन केलं अख्खं. हां, दे आर व्हेरी पॉवरफुल. नेक्स्ट. अँड ऑब्वियसली इफ लक परमिट्स देन ओनली यू कॅन सी अ टायगर. नेक्स्ट. दिस इज ताडोबा. सो खूप नावं छान छान आहेत. ही छोटी मधू नावाची एक फिमेल आणि तिची बच्चे 2. नेक्स्ट. आता इकडे बघा, परत आपला पॅटर्न बदललेला आहे. इकडे सगळं जंगल होतं. वी आर पुशिंग द फॉरेस्ट इनसाइड. सो ऑब्वियसली ॲनिमल्स दे आर गोइंग टू कम आउट. हां, करंट प्री बेस कमी आहे. So tiger population is increasing, but you are not able to increase the landscape of the forest. So unfortunately, these animals, they come out, they enter the villages, and there are a lot of man-animal conflicts happening as of now. So if you visit Tadoba, so जवळजवळ महिन्यातनं एक तरी जनावर मारलं जातं, कॅटल मारलं जातं, आणि वर्षातनं एक 10-12 लोक मारली जातात. दॅट्स अ व्हेरी अनफॉर्च्युनेट थिंग. नेक्स्ट. एका ठिकाणी कॅमेरा लावला होता. So we have a concept of camera traps. So camera traps मध्ये काय असतं, they are motion detectors. So काही anything moves between those two cameras, the photographers click. Even if it's a gypsy, मधनं गेले की camera trap click होतो. So this is basically to count number of tigers. So every tiger has got individual separate patterns of stripes. सो त्याच्यावरनं आपल्याला टायगर किती आहेत, कुठले वेगळे आहेत ते कळतं. सो इथे एक लावून ठेवला होता माझा मित्र नयन खानोलकर, तर तिथे हा फोटोग्राफ मिळाला त्याला. नेक्स्ट. हे बघा, तो समोरच येऊन बसला. नेक्स्ट. दॅट्स अ व्हेरी रेअर फोटोग्राफ. इट्स अ फिमेल विथ 4 cubs. हां, परत कॅमेरा ट्रॅपमध्ये मिळाला. नेक्स्ट. सो अपार्ट फ्रॉम टायगर्स, there is one more interesting predator which is known as wild dog.
So wild dogs are very powerful because they normally hunt in groups. The group is known as pack. Obviously, so individual wild dog ला काही किंमत नसते, पण 7, 8, 9, 10 आले की they can bring down a big animal also. So आता इकडे बघा, इकडे एक female सांबर आहे आणि the सांबर deer is trying to protect the त्याचा पिल्लू दिसतंय का? नेक्स्ट ते बघा, पिल्लू नंतर त्यांच्या तावडीत आलं आणि आई वरून बघत बसले आणि नंतर पिल्लू मारला. नेक्स्ट इंडियन गॉर. सो दिस इज वन मोर व्हेरी इंटरेस्टिंग हर्बिवरस. आपल्या पुण्यामध्ये पण आला होता गवा. नेक्स्ट एलिफंट. डू वी हॅव एलिफंट्स इन महाराष्ट्र? एनी आयडिया? महाराष्ट्रात हत्ती आहेत का? हत्ती आहेत. कुठे दिसतात? सो इफ यू गो टू प्लेसेस नियर अंबोली, कोल्हापूर, तर तिथे आपल्याकडे एलिफंट्स आहेत. किंवा दर इज अ प्लेस कॉल्ड नागझिरा नवेगाव, तिथे पण एलिफंट्स आहेत. सो इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगतो. फ्यू इयर्स बॅक 2 एलिफंट्स केम फ्रॉम छत्तीसगड. हां, ते तिथून आले, आपल्याकडे राहिले काही दिवस आणि ते नंतर परत निघून गेले. सो समबडी वॉज वॉचिंग देअर मुवमेंट. आफ्टर 2 years they returned, but they came back, but while coming they got 23 elephants more with them. सो पहिल्यांदा आले होते, दॅट वॉज अ रेकग्नायसेन्स व्हिजिट, की हा सेफ आहे का एरिया, ते बघून परत येताना घेऊन आले. सो दे आर व्हेरी क्लेवर ॲनिमल्स. नेक्स्ट स्लॉथ बेअर्स, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. नेक्स्ट लेपर्ड. आपल्याकडे खूप पॉप्युलेशन आहे लेपर्ड्सचं. मोस्ट अडॉप्टेबल ॲनिमल. यू नेम द प्लेस, यू विल सी अ लेपर्ड. कात्रज, पुणे, good number of leopards. Sinhagad Valley, good number of leopards. Sugarcane fields in Junner, good number of leopards. If you go to Himalayas, you will get snow leopard. If you go to Sundarbans, you will get leopards. You name the habitat, you will get leopards. Highly adaptable animal. Next. काही ठिकाणी वेगवेगळी पठार आहेत. दिस इज कास पठार विच इज इन सातारा डिस्ट्रिक्ट. इथे खूप वेगवेगळ्या प्रकारची फुलं दिसतात, पण इतकी लोक जातात की आता फुलांचं प्रमाण कमी व्हायला लागलं आणि लोकांचं प्रमाण जास्त व्हायला लागलं. नेक्स्ट युट्रिक्युलेरिया नावाची वनस्पती आहे. नेक्स्ट नेक्स्ट किती छान फुलं आहे, त्याला तेरडा म्हणतात. नेक्स्ट म्हणजे इथे गंमत बघा, फॉरेस्ट म्हणलं की लोक टुरिझम, टायगर. मी म्हणलं जसं की टायगर बघितलेलं अर्धा तासापूर्वी आणि ते पण 2 कान दिसले होते कोणाला तरी. बाहेर पडताना सगळे सांगतात इतना बडा मुंह था, मग कोणीतरी म्हणते इतना बडा उसका शरीर था, आणि जाताना 3-4 टायगर पाहिले असतात. पाहिलं काय असतं? कान. सो इथे गंमत बघा. हां, समबडी मस्ट हॅव स्पॉटेड अ टायगर फ्यू आवर्स बॅक. मग लोक थांबलेत. नेक्स्ट इथे एक इंडियन गॉर आहे, त्याला पाणी प्यायचं होतं, पण अनफॉर्च्युनेटली कोणाच्या लक्षात नाही आलं. मग त्याच्यानंतर त्याला तहान असह्य झाली आणि तोच मध्ये आला जंगलात. ती गाडी गायब झाली. नेक्स्ट हे बघा, मधली गाडी गायब, कारण 1000 kgs. सो देर इज अ रूल, रिस्पेक्ट वाईल्ड लाईफ फर्स्ट. नेक्स्ट सो ऑब्विसली टायगर असेल जंगलामध्ये तर डाऊन द लाईन तुमचं फॉरेस्ट इंटॅक्ट आहे. मी म्हटलं जसं ॲनिमल्स ॲक्ट एज लिटमस पेपर. सो इफ देर इज अ गुड टायगर पॉप्युलेशन, your forest web of life is quite healthy. You have got good amount of prey base. प्रत्येकाला नाव आहे. या फिमेलला स्पेसिफिक नाव होतं ए मार्क. याच्या बॉडी पॅटर्नवर कुठे ए दिसतोय का तुम्हाला? सो अशी खूप वेगवेगळी नाव आहेत. एक मुन्ना नावाचा टायगर होतो, लांबणं पाल्यांचं फोरहेड वरचं पॅटर्न दिसायचं CAT कॅट. नेक्स्ट कब्ज. परत रिजनरेशन. सो जंगलांमध्ये कब्ज असेल तर यू कॅन ऑलवेज टेल की अरे फॉरेस्ट इज गुड, इट इज इंटॅक्ट. कारण पिल्लं वाढण्यासाठी जेवढा प्रिबेस लागतो तेवढा त्या जंगलामध्ये आहे. नेक्स्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जॉब इज रिअली टफ. देर आर मल्टिपल एंट्रीज टू अ प्रोटेक्टेड एरिया. आपल्याकडे ही बिल्डिंग किंवा हा स्टुडिओ जाताना तिथे कुलूप लागल्यानंतर इट्स सेफ, पण जंगलामध्ये तसं नसतं. यू हॅव मल्टिपल एंट्री पॉईंट्स, की जंगलामध्ये पोचेस घुसू शकतात, फॉरेस्ट फायर्स लागू शकतात. सो वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशन इज अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट. नेक्स्ट तिथे गंमत आहे. सो गमतीमध्ये मी सांगतो की यांना वाईल्ड लाईफ लॉ माहिती होता या टायगरना. सो देर इज अ लॉ इन प्लेस. इफ अ टायगर किल्स अ कॅटल विच एंटर्स द प्रोटेक्टेड एरिया, देन कॉम्पनसेशन इज नॉट पेड टू द ओनर ऑफ दैट कैटल. गाय अगर जंगल के अंदर आ गई और टाइगर ने मारा तो उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर जाके मारा तो ऑब्वियसली उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा. देयर वाज अ टायगर कॉल्ड B2. सो दिस इज फ्रॉम बांधवगड. सो तो B2 काय करायचा, जंगलाच्या बाहेर शिकार करायचा आणि खिचत घेऊन जंगलाच्या आतमध्ये येऊन खायचा. त्याच्यावर कॉम्पन्सेशनच मिळायचं नाही, कारण प्रूव्हच करता यायचं नाही.
की हा कुठे मारलाय, पण कोणाला तरी व्हिडिओ मिळाला आणि फायनली ही गॉट कॉम्पन्सेशन. नेक्स्ट, ब्लॅक पॅन्थर. डू वी हॅव ब्लॅक पॅन्थर? येस, बट ब्लॅक पॅन्थर इज नॉट अ स्पीशी, इट इज अ डिसीज. सो देर इज अ कॉम्पोनंट कॉल्ड मेलानिन, ते पिगमेंटेशन असतं. सो डेफिशियन्सी ऑफ मेलानिन, तो काळा होतो. खूप जर का मेलानिन असेल तर तो अल्बिनो होतो. नेक्स्ट, जंगलात रात्री काही दिसतं का? जो लोकांना वाटतं फॉरेस्ट म्हणजे फक्त सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6, तर ते असं नसतं. जंगलात एकदा दिवस मावळला की वेगळे ॲनिमल्स दिसतात. दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग ॲनिमल, व्हेरी ॲग्रेसिव्ह. दिस इज नोन एज हनी बॅजर. नेक्स्ट, वाईल्ड कॅट. नेक्स्ट, स्लॉथ बेअर. ते बघा कप घेऊन चाललंय, पाठीवर कप्स असतात आणि हे रात्री कप्स बरोबर पिल्ले आहेत. हे सगळं नाईट विजन त्या कॅमेरा ट्रॅप्सनी काढलेले फोटो आहेत. नेक्स्ट, रंगपंचमी. नेक्स्ट, हे तर किती इंटरेस्टिंग आहे, वाईल्ड डॉग आहे. सो ऍक्च्युअली दॅट ब्लू बुल इज इंजर्ड. नाव दीज ॲनिमल आर गोइंग टू हॅव फीस्ट. नेक्स्ट, किती इंटरेस्टिंग आहे, कॅमेरा ट्रॅपच घेऊन चाललाय टायगर आणि ते अलीकडच्या कॅमेरा ट्रॅपमध्ये मिळालंय. सो दिस इज समथिंग व्हेरी इंटरेस्टिंग. वेन यू टॉक अबाउट फॉरेस्ट, it is not only about tigers but their activities, their behavior, all these aspects are quite interesting. Next, हे बघा हे खेळत बसलं कॅमेरा ट्रॅपशी. नेक्स्ट, किती इंटरेस्टिंग आहे, व्हेरी रेअर फोटोग्राफ. दॅट्स अ हनी बॅजर. इट हॅज किल्ड अ लॉंग पायथन and it is carrying a python, probably पिल्लांकडे घेऊन चाललाय. नेक्स्ट, ब्लॅक पॅन्थर. तो तिकडे कॅमेरा चेक करायला गेलाय बघा तिथे. नेक्स्ट, आता गंमत सांगतो, मीडिया अनफॉर्च्युनेटली खूप गंमत जम्मत करते वेन इट कम्स टू वाईल्ड लाईफ. सो wherever I go, I tell them, yaar, if you want to give a news, you should understand the subject and then only you should give a news. For example, इथे चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात प्राणी गणनेत आढळले 2 पक्षी. दे आर टॉकिंग अबाउट पॉर्क्युपाईन, पण सगळीकडे उल्लेख आहे पक्षी. एका ठिकाणी लिहिलंय की हे स्थितीचे लिहिलं ना, इथे वाक्य बघा किती इंटरेस्टिंग आहे. साईंदर सामान्य पक्षी आहे. व्हॉट डू मीन बाय दॅट? असे कितीतरी इंटरेस्टिंग चुका आहेत, मी मुद्दामून आणलं. सो तुम्ही मास कम्युनिकेशनचे आहात म्हणून सांगतो की वेन एव्हर यू आर टॉकिंग अबाउट वाईल्ड लाईफ एस्पेशली, यू नीड टू अंडरस्टँड द सब्जेक्ट, यू नीड टू अंडरस्टँड द कंटेंट, आणि देन ओनली यू कॅन गिव्ह न्यूज और यू कॅन से एनिथिंग अबाउट वाईल्ड लाईफ. सो अशा खूप गोष्टी आहेत. नेक्स्ट, वाईल्ड. इथे बघा रानटी कुत्र्यांकडून प्राण्यांची शिकार. रानटी कुत्री नव्हती, ही आपल्याकडची गावठी कुत्री होती की ज्यांनी जाऊन एक स्पॉटेड डिअर मारला. पण ते से वाईल्ड डॉग्स, तर कोणीतरी लगेच म्हणलं अरे पुण्याच्या आजूबाजूला वाईल्ड डॉग झाले. नेक्स्ट, आता गंमत बघा, ती फिमेल आणि मेल. सो हे फिमेल मेल नाही, दोन्ही मेलच आहेत, फक्त ते पिल्लू आहे म्हणून तर तसं दिसतंय. नेक्स्ट, आता हे तर फार इंटरेस्टिंग आहे. सो दॅट इज अ बर्ड कॉल्ड ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर. दॅट इज द स्मॉलेस्ट किंगफिशर फाउंड इन इंडिया. त्याला तिबेटी खंड्या असं नाव आहे, म्हणजे 3 बोटांचा, तिबोटी असा शब्द आहे. पण खाली काय लिहिलं बघा इंटरेस्टिंग, मुंबईपासून जवळ असलेल्या कर्नाळा पक्षी अभयारण्याच्या अखेर तिबेटियन खंड्या. आणि खाली काय लिहिलं, तिबेटवरून भारतामध्ये येणार, काही संबंध नाही तिबेटचा. तिबोटी म्हणजे 3 बोटांचा. नेक्स्ट, आणि वाघोबा. आता वाघोबा आहे का तो? दॅट्स अ लेपर्ड. नेक्स्ट, आता हे तर किती, पशुपक्ष्यांसाठी अन्न पाण्याची सुविधा. तर खाली बघा काय काय दिलं, गहू पक्षाला, 750 किलो तांदूळ, 100 डझन केळी, आणि वन विभागातील कर्मचाऱ्यांना पाण्याचे 2 रांजण देण्यात आले. नेक्स्ट, हे तर फार इंटरेस्टिंग आहे. काय चुकलं सांगा? अतिवृष्टीमुळे धबधबा बंद राहील. धबधबा कसा बंद राहील? टुरिझम बंद राहील ना. सो परत कमिंग डाऊन टू द पॉइंट, वेन एव्हर यू टॉक अबाउट वाईल्ड लाईफ यू नीड टू अंडरस्टँड द सब्जेक्ट, आणि मगच तुम्ही बोललं पाहिजे. नेक्स्ट, हे तर बघा हसाल, काय लिहिलंय, हनी सिंगची गाणी लावून डुक्कर पळतात शेतकरी. सो गंमत सांगतो, जंगलामध्ये शेती असते आजूबाजूला आणि शेतामध्ये जनावर येतात. सो जनावरांमध्ये देर आर लॉट ऑफ वाईल्ड अॅनिमल्स विच एंटर द फील्ड्स. तर टू कीप दीज वाईल्ड अॅनिमल्स, तिथे वरती ना जागला नावाचा एक प्रकार असतो जंगलांमध्ये, म्हणजे मोठ्या मोठ्या आवाजात गातात, मोठ्या मोठ्या मशाली लावतात. तर कोणीतरी तिथे हनी सिंगचं गाणं लावलं आणि त्याच्यातनं खाली लिहिलं त्यांनी की डुक्कर पाळतात त्यांनी. कशी बातमी असू शकते? नेक्स्ट, एनिवे, सो म्हणून सेन्सिटायझेशन वर्कशॉप्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट.
आणि थ्रू आवर ऑर्गनायझेशन सिन्स लास्ट 26 years वी हॅव बीन educating people. Lot of them are from different walks of life. Some are doctors, some are प्रोफेशनल, अदर प्रोफेशनल, CAs आहेत, स्टुडंट्स आहेत. अशा वेगवेगळ्या लोकांना जंगलात घेऊन जातो. जंगल म्हणजे नक्की काय, फॉरेस्ट म्हणजे नक्की काय, फॉरेस्ट बद्दल कॉन्झर्वेशन करायचं म्हणजे नक्की काय करायचं, आणि या सगळ्याला ऑब्व्हियसली फंडिंग लागतं. अनफॉर्च्युनेट पार्ट इन द एंटायर बजेट, इफ यू लुक ॲट द बजेट, फायनान्स इज हार्डली 0.2%, आणि त्यातले काही फक्त तुम्हाला वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशनसाठी मिळतात, विच इज नथिंग. सो मग अशी मॅडमचं बोलताना कॉन्झर्वेशन कॉन्व्हर्सेशन, सो ते म्हण खूप छान आहे की कॉन्झर्वेशन विदाउट फंड्स इज जस्ट अ कॉन्व्हर्सेशन, नुसतं बोलता येतं. नेक्स्ट. सो वेगवेगळ्या लोकांपर्यंत सेन्सिटायझेशन महत्वाचं आहे. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. So, since last 26 years, we are into wildlife education, wildlife tourism, wildlife conservation, and what we believe is wildlife conservation is the first step towards wildlife. Wildlife education is first step towards conservation. So, if anybody wants to join our group, you can follow us on naturewalk.official. आणि Instaवरती आम्ही आहोत, तर त्याच्यामध्ये आमचे we keep on posting all our activities. So whoever are interested in getting enrolled for various programs, so all these programs are free of cost. So you are welcome, and again I would like to thank the management, especially HOD sir for inviting me. माझ्यासारख्या भटक्या विमुक्त जातीतल्या प्राण्याला इथे बोलवलं. मी आता सकाळी सगळ्यात डेडली प्राण्याच्या समोर बसलो होतो की मला बाकीच्या प्राण्यांबद्दल काही भीती वाटली नाही, पण तो सगळ्यात डेडली प्राणी कोण, तर माझं इम्प्लांट चालू आहे, त्याच्यामुळे डेंटिस्ट समोर बसलो होतो की ज्याच्या खुर्चीचा त्या ड्रिलचा आवाज ऐकला तरी आपली फाटते, म्हणजे वाघा समोर बसलं तर काय वाटलं नाही, पण डेंटिस्टच्या खुर्चीत बसलं की वाटतं. सो थँक्यू. कोणाला काही क्वेश्चन्स असतील तर 1-2 मिनिटं क्वेश्चनसाठी देऊ, ऑर एल्स विल वाइंड अप. नथिंग. सो बेसिकली आय हॅव डन माय मास्टर्स इन मॅनेजमेंट सायन्सेस, आणि सिन्स लास्ट, ॲज आय मेन्शन, सिन्स लास्ट 26 years मी जंगलांमध्ये भटकतोय, आणि एक्सपिरियन्स बेस्ड सगळं माझं लर्निंग आहे. सो देर आर फ्यू कोर्सेस लाईक MSc बायोडायव्हर्सिटी, MSc एन्व्हायरमेंट सायन्स, MSc वाईल्ड लाईफ. So you can opt for those courses, and you are full time into that. So basically we run a very interesting activity called Katta. It's a Marathi word. Katta means open forum, and we hold these sessions every Friday since last 34 years. It's a consistently run program. It's open to all. We meet at a place called Kothurud Karishma Society. So तिथे आमचा स्वतःचा एक सेटअप आहे, तिथे आम्ही प्रत्येक शुक्रवारी गेले 34 वर्ष, 34 years we have been meeting there. So you can be a part of that. आणि तिथे यायला लागलं की तुम्हाला बेसिक गोष्टी सगळ्या कळतील. थँक्यू. So as we come to close of this inspiring session, it is my honor to extend a heartfelt vote of thanks to Anuj sir for sharing this invaluable knowledge and experiences with us today on the special occasion of International Forest Day. Sir, your passion and dedication to wildlife conservation, education and ecotourism has truly enlightened us. Through your insightful talk, you have helped us to understand the immense importance of forests, not just as a resource, but as a living ecosystem that sustain biodiversity and balance our planet. Your real-life experiences have given us first-hand look at challenges and triumphs in protecting nature. Your journey, filled with relentless efforts, awareness programs, and advocacy, has inspired all of us, especially the students here today, to be more responsible towards of nature. Your words have sparked curiosity, reflection, and most importantly, a sense of responsibility toward our environment. On behalf of everyone present, I sincerely thank you for taking the time to share your wisdom with us. We truly appreciate your commitment, passion, and invaluable contribution. We hope to carry forward your message and talk small about meaningful steps to protect our forest and wildlife. Once again, thank you, Anu sir, for enriching and thoughtful provoking session. We look forward to more opportunity to learn from you in future. Thank you, sir.